जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर गांगराज निकट में कार और बाइक धक्का चालक गुरुतर। कुड़ियाना थाना अधीन गांगराज निकट में दिवा 12 घटिका समय एक कार बारिपदा अभिमुखे जाउथवा समय एक बाइक को धक्का देथिला। फल बाइक चालक गुरुतर हो पड़ते। संगे संगे स्थानीय लोक मैंने गुरुतर बाइक चालक को उद्धार कर 108 आम्बुलेंस जोगे डाक्तरखाना को पठाई तेबे गुरुतरंकर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि नाही। परवर्ती खबर उदुला नुदुडिहा रास्तार कुकुरडीमा प्राथमिक विद्यालय आगे एक अभावन घटना घटी। जड़े अध्यापक मरणांतक आक्रमण अल्पके वर्ती जाइथा बेले उदुला अंचल यही घटना चर्चार विषय पलटि जाइछि। सबुदिन भली मेघासन विद्यालय गणित विभाग अध्यापक रूपेश कुमार महापात्र उदुलारू बाइक जोगे कॉलेज जाउथवा समय कुकुरडीमा प्राथमिक विद्यालय सम्मुख में केटीएम बाइक रे तांकु पिछा करथुवा दुर्बृत्त तेलंगा कटरे आक्रमण करथिले। जड़े दुर्बृत्त तांको मुंड को लक्ष्य करी चोट बसाइबारू मुंडरे हेलमेट थिबारू ताहा रक्षा पाई जाइथिले ओ चोट तांको बाम कांधरे बाजिथिला। केटीएम बाइक आसुवा 2 जण युवक गाड़ी ओह्लाई कटुरे आक्रमण पर गड़ाई बेले रूपेश निजक बचाइवाकू जाई पाखरे थिबा ग्राम भितर को पशि जाइथिले। यापर दुर्बृत्त त्वरित गति बाइक जोगे घटनास्थल चंपट मारथिले। तेबे तांकू काहींकी आक्रमण कराइथिला तार कारण से जानी पारि नथिबा अध्यापक महापात्र कहते। दुर्बृत्त माने राज्य बाहर पेशादार अपराधी होइथिबा से अनुमान करुछंती। एभली घटना दिवालोकरे घटथिबारु समग्र अंचल कोकुआ भय सृष्टि होइछि। उदुला थाना रे एने अभियोग हेबा परे पुलिस तनाघना करुछि। परवर्ती खबर ठाकुरमुंडा थाना अंतर्गत केन्दुजाणी पंचायत सार्बिल ग्रामर नंदिया हंकर 7म श्रेणी पढ़ुवा झील माइन को परिवार लोके चिकित्सा ठाकुरमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आणुवा बाटरे मृत्यु घटी। एने ठाकुरमुंडा थाना पुलिस केस नंबर 13 अनुजाई एक अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद निमंते करंजिया पठाई। मिलिथिबा सूचना अनुसार माइन हो को तार बापा पाठ पढ़ापी केन्दुझर जिला रामचंद्रपुर थाना अंतर्गत न्यू माणिया आश्रम स्कूल नाम लिखाई। आश्रम विद्यालय रही माइन पाठ पढ़ुवा बेले सेठारे तार देह खराब होता। एने विद्यालय प्रधान शिक्षक तांकु घर को खबर दे परिवार लोकों सहित तांकु प्रथमे दानगदी स्वास्थ्य केन्द्र और पर कटक नहीं चिकित्सा कराई। माइनर देह सामान्य भल होगा पर परिवार लोके तांकु घर को नहीं आसते। पुणी घरे तार देह खराब होबारु भल होगापी परिवार लोक मैंने तांकु गुणिया देखाई झड़ाफुंका करथिले। किंतु माइनर देह अधिक खराब होबारु सोमवार सकाळे तांकु ठाकुरमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनिबा बाटरे तार मृत्यु घटिला। परवर्ती खबर जशपुर रुआ छकस्थित आदिवासी कुर्मी कृषक समाज कार्यालय संगठन सभापति हरेकृष्ण महांत सभापतित्व एक जरूरी बैठक हो। मुख्यतः पूर्वतन राज्यसभा सांसद ममता महांत राज्यसभा सदस्य एवं बीजेडी इस्तीफा देवा विषय में आलोचना कराई। पूर्वतन राज्यसभा सांसद ममता महांत कुर्मी समाज सहित सुसंपर्क रखी कुर्मी संप्रदाय को पुनः आदिवासी तालिकार अंतर्भुक्त करने को संसद में बारंबार दाबी उपस्थापन कर धन्यवाद दि जाइथिला। राज्यसभा सांसद पदर इस्तीफा देवा तांको व्यक्तिगत व्यापार एथिरे कुर्मी समाजर कौन भूमिका नहीं। किंतु तांको इस्तीफा पर तांको बळी जणे टाणुआ कुर्मी नेत्री को कुशपुतलिका बीजेडी तरफ दाह कर कुर्मी समाज नापसंद करछि। राजनैतिक जीवन में विभिन्न नेता विभिन्न समय विभिन्न दल त्याग करने नजीर रही। आगक मध्य राजनैतिक व्यक्ति विशेष दल त्याग करेंगे। दल त्याग करने नेता मानकर कौनसीठारे कुशपुतलिका दाह करा जाइनि कि मात्र अणकुर्मी संप्रदायर किसी स्वार्थनेशी गोष्ठी ममता कुशपुतलिका सर्वसाधारण दाह भली निंदनीय काम करछंती जहाँकि सर्वदा निंदनीय। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन कलमा ग्रामर सरोज कुमार जेना बयस 40 वर्ष सोमवार सन्धार दुर्बृत्तों भुजाली आक्रमण गुरुतर हो बारिपदा डाक्तरखाना चिकित्सित होता जमापड़ी। मिलिथिबा सूचनार प्रकाश कलमा ग्रामर मनोरंजन जेना पुओ सरोज जातीय राजपथ कलमा छक ढाबा निकट में एक औषध दुकान करछंती। सोमवार सन्धार सरोज दुकान में बसथिबा बेले 4 जण दुर्बृत्त मुहरे कपड़ा बांधी आसी आतर्कित भावे भुजाली रे तांकु आक्रमण करी बालेश्वर अभिमुखे चंपट मारथिले। सरोजंकर पिंजरा निकट में भुजाली रे शक्त प्रहार बाजिथुआ बेले से रक्त जुड़बुड़ अवस्था
ଦୋକାନରେ ପଡ଼ି ରହି ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ବାରିପଦା ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଏହା ଘଟିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ପତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ସାନମଉଦା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖ ହୋମୱାର୍କ କରିନଥିବା ଜୈନିକ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ 200 ଥର ଉଠବସ ଭଳି କଠିନ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପିତା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଚାଲି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମେ ଗରୁମେଷାଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତଥା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଘଟଣା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଓ ଓ ଗରୁମେଷାଣୀ ଥାନା ତରଫରୁ ଗରୁମେଷାଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବା ସହ ଅଭିକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଶୋଇ ଥାନା ବଡ଼ମଣଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ଆଶାରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ହୋ ସମାଜ ପିଙ୍କି ଜାମୁଦା ବୟସ 36 ବର୍ଷ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସହ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମାନ୍ତରୀଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ଛାଡ଼ି ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନିକଟସ୍ଥ ମଣଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ପରେ ସେଠାରୁ ବାରିପଦାସ୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବାରିପଦାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପିଙ୍କି ଜାମୁଦାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଶନିବାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶବ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହୋ ସମାଜ ଏବଂ ହୋ ସମାଜର ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିବା ସୁନୀଲ ଜାମୁଦା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଓ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ବେମାରରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଇବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ହୋ ସମାଜର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚିରିଆ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 3ଟି ସନ୍ତାନର ଜନଟି ପିଙ୍କିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିରିଙ୍ଗବିଟ୍ର ପଣ୍ଡୁପାଣି ଗ୍ରାମରେ ସୋମବାର ଚାମୁରୁ ହାଁସଦା ନାମକ ଜୈନିକ ବୃଦ୍ଧ ପରୁପଲ ସହ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଭାଲୁଟି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବା ସହ ତା'ର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଜଙ୍ଘକୁ ବିଦାରି ଦେଇଥିଲା। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ତିରିଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛେଳି ଚରାଳିକୁ ମିଟୁ ଢବା ସାମ୍ନାରେ ପିଟିଲା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ଛେଳି ଚରାଳି ଗୁରୁତର। ଦିବା ପ୍ରାୟ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ପଟୁ ମରଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଚିତ୍ରଡ଼ା ମରଡ଼ା ରାସ୍ତା ମିଟୁ ଢାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ଏକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଚାଳକ ଏବଂ ଛେଳି ଚରାଳି ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଷାନତାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତର ଛେଳି ଚରାଳି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଚିତ୍ରଡ଼ାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ବାରିପଦା ସହରର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାସିଙ୍ଗି ଗାଁରେ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଜୈନିକ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟ ବାସିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ମହିଳା ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାକ୍ରମେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ମହିଳା ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ପରେ ବହଳଦା ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋରୁଗାଡ଼ି ଜବତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଉଦଳା କଲେଜ ନିକଟରେ ଏକ ଗୋରୁଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଉଦଳା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୋରୁଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 10 ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉଦଳା କଲେଜ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଏହି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଉଦଳାରୁ ବାରିପଦା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୋରୁଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ପରେ ଗାଡ଼ିରୁ 10ଟି ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଗୋରୁଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଗୋରୁ ବେପାରୀ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଛେଳିଆ ଉପକଣ୍ଠ ପୁନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମରେ ସୋମବାର ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ଜବତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାରାଣୀ ସିଂ। ଗୀତାରାଣୀ ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସକାଳେ ପୁନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାରକିନରେ ଭର୍ତ୍ତି 9 ଲିଟର ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଇବା ସହିତ ଏନେଇ 209 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।